Okay, now screen is visible to all. Nah. Okay, you just wait. Okay, now visible. Nah, ये black જ આવે. Ah, yours, yes, visible. Okay, આવી ગયું. Okay, fine. So now we move on to the next point for alternators. Alternator we have already discussed. Alternator is one kind of the AC generator. બરાબર, અલ્ટરનેટર છે એસી જનરેટર છે જે મિકેનિકલ એનર્જી નું ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ઝન કરશે. Okay, so working principle, that is electromagnetic induction. બધી વસ્તુ આપણે ડિસ્કસ કરી લીધી છે. સ્ટેટર રોટર પાર્ટ ઓલ્સો વી હેવ ડિસ્કસ્ડ. This is stator part. Stator માં વાઇન્ડિંગ હોય છે. Stator winding of alternator is known as a armature winding. Okay, stator winding ને આપણે armature winding કહીએ છીએ. Now rotor part. Stator part માં જે slots છે, slots three type ના હોય છે. In stator part three types of slots are there: closed, semi enclosed and open type slots. Okay, rotor માં આપણે ડિસ્કસ કરવાનું બાકી હતું. There are two types of rotors in alternator. Okay, first is salient pole type rotor and next is smooth cylindrical type rotor. Okay, salient pole type rotor આ રીતનું દેખાશે. salient pole type rotor બીજી પણ ફિગર છે, we will see. Okay, salient pole type rotor માં શું હશે તો કે generally huge diameter નો number of poles નો આખો portion હશે. ઓકે, તો એની અંદર number of poles હશે. ઇવન સંખ્યામાં હંમેશા પોલ હશે. 2 4 6 8 10 12 likewise. Okay, so salient pole type rotor નું સેકન્ડ નામ છે projecting pole type rotor. Okay, salient pole type rotor નું સેકન્ડ નેમ છે projecting pole type rotor. Okay, so MCQ માં પૂછાઈ શકે. Second name of salient pole rotor is projecting pole rotor અથવા projected pole rotor. Okay, so this projected or salient pole type rotor is drawn over here. બરાબર, અહીંયા ડ્રો કરેલું છે. કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ શું છે તો it is used in low and medium speed. જ્યારે અલ્ટરનેટર ને લો અને મીડિયમ સ્પીડમાં ચલાવવું હોય at that time we have to use the salient pole type rotor. જે અલ્ટરનેટરની સ્પીડ લો અથવા મીડિયમ હશે ઈ ટાઈપના અલ્ટરનેટરમાં જે રોટર હશે એ salient pole હશે. Okay, in any kind of alternator if you found the salient pole type rotor then you can easily assume that this alternator is running with low or medium speed. Okay, it has a large number of projecting poles. It means large number of poles hase. In salient pole type rotor more than 2 poles are there, like 6 8 12 16 32. બરાબર છે, ઇવન સંખ્યામાં નંબર ઓફ પોલ્સ હશે. 48 પોલ્સ સુધીના પણ અલ્ટરનેટર અવેલેબલ છે માર્કેટમાં. ધેટ ઇઝ સેલિયન્ટ પોલ. ઓકે, તો સેલિયન્ટ પોલ ટાઈપનું જે રોટર હશે જે અલ્ટરનેટરમાં એમાં મલ્ટિપલ પોલ્સ હશે. મીન્સ ઘણા બધા પોલ્સ હશે 2 નંબર અથવા 3 નંબર ડિજિટમાં. ઓકે, ઇવન સંખ્યામાં. સો main characteristics of salient pole is salient pole type rotor is used for low and medium speed. Next, salient pole motor, salient pole rotor type alternator having large number of poles. Then next, the salient type of rotor is produce heavy magnetic field or it is also made by the cast iron wheel with heavy weight, બરાબર, or steel material with heavy weight.
એટલે બહુ વજનદાર કાસ્ટ આયર્ન અને સ્ટીલ મટીરિયલનું સેલિયન્ટ પોલ ટાઈપ રોટર બનેલું હશે, જે વજનમાં પણ વધારે હશે અને ફ્લક્સ પણ ઘણા બધા પ્રોડ્યુસ કરશે. ઓકે, લાર્જ ડાયામીટર એટલે ડાયામીટર પણ મોટો હશે, એટલે બહુ મોટા ડાયામીટરમાં સેલિયન્ટ પોલ રોટર તમને જોવા મળશે. ડાયામીટર ઇઝ વેરી હ્યુજ. બરાબર. નંબર ઓફ પોલ્સ ઇઝ ઓલ્સો વેરી large. Diameter is also very huge. Weight and flux is also very high and speed is low. બરાબર. ઓબ્વિયસલી ડાયામીટર બહુ મોટો હોય એટલે સ્પીડ ઓછી જશે, અને ડાયામીટર મોટો હોય એટલે નંબર ઓફ પોલ્સ પણ વધારે હશે. ઓકે, અને પોલ્સ બધા લેમિનેટેડ કરેલા હશે, એમાં એડી કરંટ એન્ડ હિસ્ટેસિસ લોસ વધારે થશે. બરાબર, કારણ કે ડાયામીટર મોટો છે, ક્રોસ સેક્શન એરિયા વધારે છે, so obviously the hysteresis and eddy current loss is also more. બરાબર છે. અને જે પોલમાં વાઇન્ડિંગ કરેલું હશે એ કોપર મટીરિયલનું વાઇન્ડિંગ કરેલું હશે. ઓકે, now next smooth cylindrical type rotor. So you can see the smooth cylindrical type rotor, figure number 37.4. Okay, so આ ટર્બાઇન છે, આ તમને દેખાય છે, આ ટર્બાઇન છે. આ ટર્બાઇનની શાફ્ટ સાથે આ અલ્ટરનેટરની શાફ્ટ અને અલ્ટરનેટરનું રોટર ફિટ કરેલું છે. સો ધીસ અલ્ટરનેટર રોટર having less number of pole, only 2 to 4 pole. In smooth cylindrical type rotor, only 2 to 4 poles are there. બરાબર, 2 થી 4 પોલ જ હશે. જનરલી 4 પોલ કરતા વધારે પોલ સ્મૂથ સિલિન્ડ્રિકલ ટાઈપના રોટરમાં નહીં હોય. Okay, then diameter, cross section diameter, that is less. બરાબર, સેલિયન્ટ પોલમાં ડાયામીટર પોલ રોટરનો બહુ વધારે હતો, જ્યારે સ્મૂથ સિલિન્ડ્રિકલ ટાઈપમાં રોટરનો જે ડાયામીટર છે એ બહુ ઓછો હશે, અને નંબર ઓફ પોલ્સ પણ ઓછા હશે. જનરલી 2 to 4 પોલ્સ જ હશે. બરાબર છે, એટલે સ્પીડ કેવી હશે? ઓબ્વિયસલી હાઈ સ્પીડ હશે. સો સ્મૂથ સિલિન્ડ્રિકલ ટાઈપ રોટરની સ્પીડ વધારે હશે. સેલિયન્ટ પોલ ટાઈપ રોટરની સ્પીડ ઓછી હતી, જ્યારે સ્મૂથ સિલિન્ડ્રિકલ ટાઈપ રોટરની સ્પીડ વધારે હશે, નંબર ઓફ પોલ ઓછા હશે, અને ડાયામીટર પણ ઓછો હશે, અને વેઇટ પણ ઓછું હશે. બરોબર છે, અને રોટરની અંદર આયર્ન લોસીસ પણ ઓછા થશે. ઓકે, જનરલી સિલિકોન સ્ટીલ, સોફ્ટ સ્ટીલનું કોર બનેલી હશે રોટરની, અને એમાં વાઇન્ડિંગ્સ કરેલા હશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધી સ્મૂથ સિલિન્ડ્રિકલ ટાઈપ રોટર. ઓકે, સ્મૂથ સિલિન્ડ્રિકલ ટાઈપ રોટર ક્યાં યુઝ થશે? તો કે થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ અને ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટમાં. In thermal power plant and nuclear power plant, generally smooth cylindrical type rotor is used in the alternator. બરાબર, પણ હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટની વાત કરીએ, સોરી, હા, યસ, હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટની વાત કરીએ તો હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટમાં સેલિયન્ટ પોલ ટાઈપ રોટર વાળું અલ્ટરનેટર યુઝ થશે. Again I am repeating, smooth cylindrical type rotor is used in thermal power plant and nuclear power plants alternator. જે થર્મલ અને ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ ના જનરેટર છે એની અંદર જે રોટર છે એ સ્મૂથ સિલિન્ડ્રિકલ ટાઈપનું હોય છે, જેમાં હાઈ સ્પીડ હોય છે રોટર અને ઓછા નંબર ઓફ પોલ્સ હોય છે. પણ જ્યારે આપણે પાણીવાળા હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટની વાત કરીએ તો હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટમાં જનરલી સેલિયન્ટ પોલ ટાઈપ રોટરનો યુઝ થાય છે, જેની સ્પીડ ઓછી હોય છે, અને ડાયામીટર એ રોટરનો વધારે હોય છે. બરાબર, ક્લિયર? પ્રેક્ટિકલી ખ્યાલ આવી ગયો. જ્યારે થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ અને ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટની વાત કરીએ તો એની અંદર સ્મૂથ સિલિન્ડ્રિકલ ટાઈપનું રોટર હોય છે, અને જ્યારે હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટની વાત કરીએ તો હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટમાં સેલિયન્ટ પોલ ટાઈપનું રોટર અલ્ટરનેટરની અંદર યુઝ થાય છે. Okay, now damping winding. Okay, or we can say the damper winding. Okay, તો damper winding ક્યાં યુઝ થાય? તો કે પોલ
શૂમાં જે આપણે જોયું હતું, બરોબર, ડેમ્પર વાઇન્ડિંગ ક્યાં યુઝ થાય છે? પોલ શૂમાં. તમને ફિગર્સમાં બતાવું છું. ઓકે, નાઉ યુ કેન સી ધીસ ફિગર. આ ફિગરમાં જે રોટરમાં જે નંબર ઓફ પોલ્સ છે, આ કયા ટાઈપનું રોટર છે? તો કે સેલિયન્ટ પોલ ટાઈપ રોટર છે, બરોબર. સેલિયન્ટ પોલ ટાઈપ રોટરમાં ઘણા બધા પોલ્સ આવેલા હોય છે, ડાયામીટર મોટો હોય છે, બરોબર છે, લો સ્પીડ અથવા મીડિયમ સ્પીડ હોય છે, બરોબર. તો આ પ્રોજેક્ટિંગ અથવા સેલિયન્ટ ટાઈપનું રોટર છે આમાં, બરોબર. આ રોટરમાં અહીંયા જે પોર્શન છે અહીંયા વાઇન્ડિંગ કરેલું હશે, અને અહીંયા જે પોલ શૂ નો પાર્ટ છે, સો ઇન પોલ શૂ પાર્ટ ધ ડોટેડ પોઈન્ટ આર ધેર. તો આ ડોટેડ પોઈન્ટ શું છે? તો કે કોપર બાર, કોપરના સળિયા અથવા કોપરનું વાઇન્ડિંગ અહીંયા રાખેલું છે. તો આ જે વાઇન્ડિંગ છે આને ડેમ્પર વાઇન્ડિંગ કહેવામાં આવે છે. સો ધીસ વાઇન્ડિંગ ઇઝ નોન એઝ એ ડેમ્પર વાઇન્ડિંગ. ઓકે, કામ શું છે ડેમ્પર વાઇન્ડિંગ નું? that we will see. Now what is the function of damper winding? So most of the alternating having the pole shoes, બરાબર લખ્યું છે, pole shoes slotted for the receiving copper bars. એટલે આપણે હમણાં જોયું પોલ શૂમાં જે કોપર બાર હતા ત્યાં જે વાઇન્ડિંગ કરેલું છે, બરાબર, એ વાઇન્ડિંગ ને આપણે ડેમ્પર વાઇન્ડિંગ કહીશું, બરાબર. સો ડેમ્પર વાઇન્ડિંગ યુઝફુલ ઇન પ્રિવેન્ટિંગ ધી હન્ટિંગ ઇફેક્ટ in the generator અથવા alternator. Alternatorમાં hunting effect થાય છે. Now what is hunting effect? So due to the load angle between the stator and rotor. સ્ટેટર નો સેન્ટર પોઈન્ટ નો જે એંગલ હોય છે અથવા સ્ટેટર નું જે વાઇન્ડિંગ હોય છે એમાં જે ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે એનો જે એંગલ છે, અને રોટરના વાઇન્ડિંગમાં જે ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે એનો જે એંગલ છે, એ બે એંગલ વચ્ચે જે ડિફરન્સ હશે એ એંગલને કહેવાય લોડ એંગલ. સો ધીસ લોડ એંગલ ઇઝ ઇન્ક્રીઝડ વેન લોડ ઇઝ ઇન્ક્રીઝડ. જ્યારે અલ્ટરનેટર ઉપર લોડ વધી જાય ત્યારે લોડ એંગલ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે, અને જેને લીધે રોટરની શાફ્ટ ઉપર હન્ટિંગ ઇફેક્ટ આવે છે. એટલે કે રોટરની શાફ્ટ થોડીક વાઇબ્રેટ થાય, એમાં જર્ક લાગે, બરોબર છે, થોડીક મૂવમેન્ટ થવા માંડે એની શાફ્ટ, બરોબર છે. જેમ આપણે વ્હીકલ્સને બહુ હાઈ સ્પીડમાં ચલાવીએ ત્યારે આખું વ્હીકલ્સ હલવા માંડે, વાઇબ્રેટ થવા માંડે, બરોબર, એન્જિન બહુ વાઇબ્રેટ થવા માંડે. સેમ વસ્તુ અલ્ટરનેટરની ઉપર આપણે લોડ કનેક્ટ કરી નાખીએ છીએ, બહુ વધારે હેવી લોડ, તો અલ્ટરનેટરની શાફ્ટ વાઇબ્રેટ થશે અથવા હલવા માંડશે, તો એને કહેવાય હન્ટિંગ ઇફેક્ટ. તો આ હન્ટિંગ ઇફેક્ટને રિડ્યુસ કરવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? પોલ શૂમાં વાઇન્ડિંગ કરીએ છીએ, જેને આપણે ડેમ્પર વાઇન્ડિંગ કહેવામાં આવે છે. ક્લિયર? સમજાઈ ગયું? આ રોટર છે, તમે આ જોવો છો. આ નોન સેલિયન્ટ ઇટ મીન્સ સ્મૂથ સિલિન્ડ્રિકલ, બરાબર. નોન સેલિયન્ટ ટાઈપ રોટર ઇટ મીન્સ સ્મૂથ સિલિન્ડ્રિકલ ટાઈપ રોટર, બરાબર. એટલે આ પણ યાદ રાખજો. સેલિયન્ટ ટાઈપ રોટરનું બીજું નામ શું હતું? તો કે પ્રોજેક્ટિંગ અથવા પ્રોજેક્ટેડ ટાઈપ રોટર. અને સ્મૂથ સિલિન્ડ્રિકલ ટાઈપ રોટરનું બીજું નામ શું છે? તો કે નોન સેલિયન્ટ ટાઈપ રોટર. સેલિયન્ટ ટાઈપ રોટરનું બીજું નામ છે પ્રોજેક્ટેડ ટાઈપ રોટર, અને સ્મૂથ સિલિન્ડ્રિકલ ટાઈપનું બીજું નામ છે નોન સેલિયન્ટ ટાઈપ રોટર. તો નોન સેલિયન્ટ અથવા સ્મૂથ સિલિન્ડ્રિકલ ટાઈપ રોટરમાં જે વાઇન્ડિંગ કરેલું છે ધેટ વાઇન્ડિંગ ઇઝ નોન એઝ અ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ. ઓકે, તો આ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ સિવાયનું જે અહીંયા પોલ તમને NS NS દેખાય છે ત્યાં બીજું વાઇન્ડિંગ કરવામાં આવે જેને કહેવાય ડેમ્પિંગ વાઇન્ડિંગ, બરોબર છે. તો ડેમ્પિંગ વાઇન્ડિંગ નું કામ શું છે? ટુ રિડ્યુસ ધી હન્ટિંગ ઇફેક્ટ. હન્ટિંગ ઇફેક્ટ ક્યારે આવે? તો કે જ્યારે મોટર ઉપર જનરેટર ઉપર ઓવરલોડ થાય, અથવા મોટર ઉપર જ્યારે ઓવરલોડ થાય ત્યારે મોટરનું રોટર વાઇબ્રેટ થવા માંડે અને ઝર્ક આવે, બરોબર. તો આ જે વાઇબ્રેશન, ઝર્ક, ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે એને શું કહેવાય? હન્ટિંગ કહેવાય. આ હન્ટિંગને આપણે રિડ્યુસ કરવું હોય, ઘટાડવું હોય, તો એની માટે જે વાઇન્ડિંગ કરવામાં આવે છે ધેટ વાઇન્ડિંગ ઇઝ નોન એઝ એ ડેમ્પિંગ વાઇન્ડિંગ. ક્લિયર? એ લખ્યું છે ટુ રિડ્યુસ ધી હન્ટિંગ ઇફેક્ટ.
or speed fluctuation. ઓકે, સ્પીડ ફ્લક્ચ્યુએશન પણ આવે. જેમ મોટર વાઇબ્રેટ થાય એમ મોટરની સ્પીડમાં પણ ફ્લક્ચ્યુએશન આવે. એકચ્યુઅલી મોટર સિંક્રોનસ સ્પીડથી ફરવી જોઈએ, પણ હન્ટિંગ ઇફેક્ટને લીધે, વાઇબ્રેશનને લીધે એકચ્યુઅલ જે સ્પીડ મળવી જોઈએ એની કરતાં થોડીક સ્પીડમાં ફેરફાર આવે. બરોબર છે. 1500 આરપીએમ થી રોટર ફરવું જોઈએ, 1500 આરપીએમ થી હન્ટિંગ ઇફેક્ટને લીધે, વાઇબ્રેશનને લીધે 1500 આરપીએમ કરતાં સ્પીડ થોડીક ઘટી જાય, એવું કાંઈ થાય તો એને હન્ટિંગ ઇફેક્ટ થઈ કહેવાય. તો હન્ટિંગ ઇફેક્ટને રિડ્યુસ કરવા માટે આપણે ડેમ્પિંગ વાઇન્ડિંગ યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, બીજું કામ શું છે ડેમ્પિંગ વાઇન્ડિંગનું? સો ડેમ્પિંગ વાઇન્ડિંગ ઇઝ ઓલ્સો ટેન્ડ્સ ટુ મેન્ટેન ધી બેલેન્સ્ડ થ્રી ફેઝ વોલ્ટેજ અંડર અનબેલેન્સ લોડ કન્ડિશન. બરોબર, જ્યારે અનબેલેન્સ લોડ હોય તો અનબેલેન્સ લોડને બેલેન્સ લોડ ના વોલ્ટેજમાં કન્વર્ટ કરવા માટે પણ ડેમ્પિંગ વાઇન્ડિંગનો યુઝ થાય છે. મીન્સ અનબેલેન્સ વોલ્ટેજ અને લોડ હોય એને બેલેન્સ કરવો હોય તો એની માટે પણ ડેમ્પિંગ વાઇન્ડિંગ યુઝ થાય છે. Okay, so this is the application of damping winding. Okay, now you can see the damping winding over here. બરોબર, આ કયા ટાઈપનું છે? તો કે સેલિયન્ટ પોલ છે, સેલિયન્ટ પોલ ટાઈપ રોટર છે. તો એમાં જે પોલ શુ આવેલા છે, પોલ શુમાં જે વાઇન્ડિંગ કર્યું છે, that winding is known as a damping winding. બરોબર, આમાં કોપરના સળિયા હોય છે અથવા વાઇન્ડિંગ કરેલું હોય છે. So that is damping winding to reduce the hunting effect. Okay, damping winding is also used to balance the voltage or load voltage. Now, speed and frequency. As we know, the speed of rotor in alternator, it is synchronous speed. Why? Because we are providing the excitation in the rotor. Stator માં આપણે આઉટપુટ મેળવીએ છીએ, રોટરને મિકેનિકલ એનર્જી દ્વારા ફેરવીએ છીએ. We are rotating the rotor by providing the mechanical energy as well as external excitation source through આપણે AC or DC voltage or AC or DC excitation રોટરને અલગથી આપીએ છીએ. So rotor will receive mechanical energy as well as the excitation AC or DC electrical energy. તો આટલી બધી એનર્જી રોટરને મળશે એટલે રોટર સિંક્રોનસ સ્પીડ સુધી ફરશે and output electricity we can collect in the stator part. Okay, so this is the function of alternator. Okay, alternator ને આપણે clockwise પણ ફેરવી શકીએ અને anti clockwise પણ ફેરવી શકીએ. જ્યારે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટરને ફેરવવામાં આવે ત્યારે શું થાય? તો કે ઇલેક્ટ્રિસિટી જે પ્રોડ્યુસ થશે એ RYB માં નહીં થાય, અલગ ફેઝમાં થશે. તો આપણે ફેઝ કોઈ પણ બે ઇન્ટરચેન્જ કરી નાખશું તો RYB માં પાછા કન્ટિન્યુઅસ ઇલેક્ટ્રિસિટી આઉટપુટ મળશે. બરોબર છે? એટલે જ્યારે અલ્ટરનેટર ભૂલમાં ક્લોકવાઇઝની જગ્યાએ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફરવા માંડે કોઈ પાવર પ્લાન્ટમાં, ત્યારે શું કરવામાં આવે? તો કે ટર્મિનલ જે હોય સ્ટેટરના ટર્મિનલ એના બે છેડા ઇન્ટરચેન્જ કરી નાખવામાં આવે, જેથી પાછું હતું એ જ સિક્વન્સમાં RYB માં આઉટપુટ ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થશે. ઓકે, આવું જનરલી ટાઇડલ પાવર પ્લાન્ટમાં કરવામાં આવે છે. ટાઇડલ પાવર પ્લાન્ટમાં જ્યારે અલ્ટરનેટર રાખેલું હોય એમાં જનરલી સેલિયન્ટ પોલ ટાઈપ રોટર હોય છે. બરોબર છે? એ ક્લોકવાઇઝ પણ ફરે ભરતીમાં અને ઓટમાં એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફરે. તો એ પ્રમાણે ટર્મિનલમાં RYB અને RBY એટલે કે ટર્મિનલ ઇન્ટરચેન્જિંગ મિકેનિઝમ રાખેલું હોય છે. Okay, so now what is pole pitch? Next is pole pitch. Okay, pole pitch કોને કહેવાય? તો કે આ સેલિયન્ટ ટાઈપ રોટર છે. We can see the salient type rotor, NS પોલ આવેલા છે. ઓકે, તો NS પોલ જેટલા હશે એ પ્રમાણે સાઇન વેવ આપણને ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં જનરેટ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, X લાઇનમાં એક પોલ આવેલો છે N,
બી લાઇનમાં એક પોલ આવેલો છે એસ. તો એન પોલ અને એસ પોલ બેના સેન્ટર પોઈન્ટ વચ્ચે જે એંગલ મળે છે that angle is known as a pole pitch. Okay, pole pitch means angle between two pole. Simple. n પોલ અને s પોલ નો સેન્ટર પોઈન્ટ ને જ્યાં ભેગા કરીએ ત્યાં જે એંગલ મળે that angle is known as a pole pitch. Okay, આ બધું MCQ માં પૂછાઈ શકે, so you should know the pole pitch. EMF in armature conductor goes through the one cycle in angular distance equal to the twice of the pole pitch. બરાબર છે, એટલે જેટલા નંબર ઓફ પોલ્સ આવેલા હોય એ પ્રમાણે પોલ પીચ બનશે. બરાબર છે, જેટલી સાયકલ ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થશે એના ટ્વાઇસ પોલ પીચ હશે, કારણ કે વન પોલ પેર હોય એન અને એસ. તો આ પોલ પેર ની અંદર વન પોલ પીચ બનશે, ટુ પેર હશે તો ટુ પોલ પીચ બનશે. ઓકે, સો one cycle of sine wave is equals to twice of pole pitch. બરાબર, એટલે આ વસ્તુ પણ યાદ રાખવાની. So one cycle is equal to two pole pitch. Okay, so number of cycle is equals to, okay, p by 2. Okay, p by 2. So number of cycle is equals to p by 2. P means number of pole. Okay, so p by 2 multiply by n by 60 is equals to ns by 120 is equals to f. Okay, so how we can find the frequency? Alternator શું કરશે? Electricity generate કરશે. કઈ frequency માં generate કરશે? So we have to calculate the frequency. So frequency f is equals to pn divided by 120. આ equation ની મદદથી તમે frequency find કરી શકશો. So by this equation you can find the frequency. If number of poles or speed will vary, the frequency will vary. ઇન્ડિયામાં કેટલી ફ્રીક્વન્સી છે? તો કે 50 હર્ટ્ઝ. તો ઇન્ડિયામાં જેટલા પાવર પ્લાન્ટ છે બધા પાવર પ્લાન્ટનું આઉટપુટ 50 હર્ટ્ઝની ફ્રીક્વન્સીમાં મળતું હશે. તો એ કઈ રીતે સેટ કરવું? So we have to set that 50 hertz by adjusting the P and N. P means pole and N is speed in RPM. So pole multiply by speed divided by 120. આ કરવાથી આપણને 50 હર્ટ્ઝ મળવું જોઈએ. એ પ્રમાણે P અને N ની વેલ્યુ સેટ કરવામાં આવે. Okay, so that we can do it, so that we can find the frequency 50 hertz. બરાબર છે? તો ઓબ્વિયસલી n માં ચેન્જ થઈ જશે રનિંગ કન્ડિશનમાં, તો આપણે કા p ને ચેન્જ કરવો પડશે કા n ને પાછી સેટ વેલ્યુ ઉપર લાવવો પડશે. આવું કરશું તો જ ફ્રીક્વન્સી મેન્ટેન રહેશે. Okay, so we have to maintain the frequency. Okay, now speed n, that is in rpm, revolution per minute, બરાબર, and number of pole p. તો આ એક ટેબલ છે. You can easily remember that table to avoid the calculate the equation. If number of poles are 2, then speed will be 3600 rpm. જ્યારે કોઈ મોટરમાં 4 પોલ હશે ત્યારે 1800 rpm થી ફરતી હશે, 6 પોલ હશે ત્યારે 1200 rpm થી, અને 12 પોલ હશે ત્યારે 600 rpm થી, 24 પોલ હશે ત્યારે 300 rpm થી, and 36 પોલ હશે ત્યારે 200 rpm થી મોટર અથવા જનરેટર ફરતું હશે. ઓકે, so that if you know the number of pole, then you can easily find the speed, or if you know the speed you can easily find the number of pole.
frequency that is 50 hertz fixed. Okay, so this is all about the equation. Now next, armature winding. Okay, this is DC motor armature. DC motor ના armature માં એટલે કે DC motor નું armature ક્યાં આવેલું હોય તો કે rotor part માં એમાં winding કરેલું હોય છે. Now in alternator means AC generator. So in AC generator the stator slot is there અને એની અંદર winding કરેલું છે જેને આપણે armature winding કહીએ. એટલે DC મોટરમાં રોટરમાં આર્મેચર વાઇન્ડિંગ હોય છે જ્યારે એસીમાં એસી જનરેટરમાં સ્ટેટરમાં આર્મેચર વાઇન્ડિંગ હોય છે. Okay, so there are two types of winding, single layer winding and double layer winding. Okay, so winding designing can be done by the single layer winding and double layer winding. Okay, difference શું છે? So it is variously referred to the concentric or chain winding. The functional principle of such a winding is shown in figure. Single layer, it means 1 ton full pitch winding for 4-pole generator. બરોબર છે. વાઇન્ડિંગ નું ડિસ્ક્રિપ્શન કઈ રીતે અપાય? સિંગલ લેયર અથવા ડબલ લેયર. ઓકે, ડબલ લેયર હોય તો 2 ટન કહેવાય, સિંગલ લેયર મીન્સ 1 ટન. ફૂલ પીચ ઓર શોર્ટ પીચ. બરાબર છે. ફૂલ વાઇન્ડિંગ કરેલું હોય તો ફૂલ પીચ અને હાફ વાઇન્ડિંગ કરેલું હોય તો શોર્ટ પીચ વિથ 4 પોલ, 2 પોલ, 6 પોલ, 8 પોલ, જેટલા પોલ હોય પોલ અને પોલનું જનરેટર. So this is the specification of the winding. Okay, winding ની ડિઝાઇન તમારે ડિટેલમાં નથી, but you should know the name of winding and you should know the design basic part of the winding. બરાબર, તમે વાઇન્ડિંગ જોશો બરાબર, કોઇલ રાખેલી હશે in stator or in rotor. So you can see the armature or stator winding over here. Single layer winding. Okay, generally all winding are displaced at 120 electrical degree displacement. તો જ તમને RYB 120 ડિગ્રીમાં ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ વાળું RYB ફેઝમાં આઉટપુટ મળશે. ઓકે, so this is the design of winding. N pole to S pole. Okay, N pole to S pole, then S pole to N pole, then N pole to S pole, then S pole to final output. પછી કન્ટિન્યુ હોય તો S pole to N pole, ત્યાંથી પછી આઉટપુટ. Okay, so this is R winding, this is Y winding, this is B winding. Okay, so according to this RYB you have to fix the winding, and at the end of the winding you can connect all 3 terminals at point that is known as a star point. So આ winding ને તમે સ્ટાર માં કનેક્ટ કરી શકો, ડેલ્ટા માં પણ કનેક્ટ કરી શકો. This is winding design. Now what is full pitch and short pitch, and then what is pole pitch? The full pitch winding કરેલું છે, short pitch winding કરેલું છે કે pole pitch. Okay, that we should know during the designing of the winding. So winding ની ડિઝાઇન કરો ત્યારે short pitch winding કોને કહેવાય, full pitch winding કોને કહેવાય. Then after short pitch pole means pole pitch and
ધી પોલ. બધી વસ્તુ તમને ખ્યાલ હોવી જોઈએ કે પોલ પીચ generally calculate by the help of equation, okay, that we will see later on. Two layers winding, same way one layer હતું એની ઉપર બીજું layer fit કરવામાં આવે છે, so that is two layer winding. You can see over here. દરેકમાં દરેક સ્લોટમાં બે વાઇન્ડિંગ છે, so this is two layer winding. દરેક સ્લોટમાં એક વાઇન્ડિંગ હોય તો સિંગલ લેયર વાઇન્ડિંગ, દરેક સ્લોટમાં બે વાઇન્ડિંગ હોય so that is ડબલ લેયર વાઇન્ડિંગ, અને દરેક વાઇન્ડિંગને સ્ટાર પોઈન્ટ વડે RY B અને N દ્વારા કનેક્ટ કરવામાં આવે છે. ક્લિયર? અહીંયા સુધી કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન, એની ડાઉટ? ઓકે, અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. ઓકે.